सत श्री अकाल जी, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब के तमाम दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल मनप्रीत गिल लेके हाज़र हाँ। खास चर्चा का विषय जिहड़ा मत्तेवाड़े जंगलों के प्रोजैक्ट सी उसनूं रद्द करने का फैसला अज पंजाब सरकार के वलों लिया गया। तुहानूं दस दईए केंद्र सरकार के वलों एक प्रपोजल भेजा गया सी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं। जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख मंत्री सी, सरकार कांग्रेस की सी, उस समय 1000 एकड़ की मंग की सी कि 1000 एकड़ जमीन मुहैया करवा दी जाए केंद्र सरकार नूं, तां जो प्रोजैक्ट पंजाब दे विच लग जाए। तो जमीन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाँ कर दी सी देण दे लई, पर वो जमीन जिहड़ी देनी सी मत्तेवाड़ा जंगलों की जमीन देनी सी, जिसके किनारे दरिया भी वगदा है। तो इस करके जदों हुण प्रोजैक्ट लगण दे नज़दीक गल पहुँच जाती है, विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है। विरोध प्रदर्शन इस करके हुंदा कि एक तो जंगलों के नाल लोकां दीयां भावनावां जुड़ियां होईयां ने, धार्मिक आस्थावां जुड़ियां होईयां ने, तो दूजा जंगलों नूं खत्म करके उत्थे जदों प्रोजैक्ट लगेगा 1000 एकड़ जमीन अक्वायर होवेगी, उसदे नाल कई पिंडां नूं नुकसान भी होवेगा। कई पिंड ने जिहड़े उन्हां पिंडां दी किसानां दी जिहड़ी जमीन है वह भी अक्वायर होवेगी। तो किसानां दा कहना कि साडे कोल तां पहले ही जमीन पूरी है, तो असीं पशुआं नूं चारा कित्थे बीजांगे जदों प्रोजैक्ट लग जाएगा, जमीन अक्वायर हो जाएगी। इस तो इलावा जिहड़े वड्डे कारण ने कि जदों टैक्सटाइल इंडस्ट्री उत्थे लगनी सी तां उसका जिहड़ा वेस्ट पानी हुंदा जां पानी दे नाल दरिया दे विच जदों पानी जावेगा तां पानी भी दूषित होवेगा। ते जिस तो बाद जदों हुण आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो विरोध प्रदर्शन भी होए ने। विरोध प्रदर्शन कांग्रेसियों ने भी किए हैं। राजा वड़िंगों ने खुद पहुंचे सी विरोध प्रदर्शन करने के लिए। लगातार अपील की जाती सी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं, धार्मिक समाजिक जथेबंदियों के वलों, समाज सेवियों के वलों, तो इत्थों तक कि किसान जथेबंदियां भी इकट्ठियां होईयां सी, विरोध प्रदर्शन किया सी कि सरकार फैसला वापस लवे। मत्तेवाड़ा जंगल विखे जिहड़ा टैक्सटाइल प्रोजैक्ट लगना है उस पर सोच विचार हो, प्रोजैक्ट उत्थे नहीं लगना चाहिए। तो इस तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज मीटिंग भी की है तो फैसला कर दिता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कह दिता है कि हुण जिहड़े भी प्रोजैक्ट लगणगे, जिहड़ी 1000 एकड़ जमीन देनी भी है केंद्र सरकार नूं उस प्रोजैक्ट लाउण दे लई, वो दरिया के किनारे नहीं दी जाएगी, तो ना ही किसी जंगल नूं जिहड़े कट के जां रुख वढ़ के कोई प्रोजैक्ट नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वातावरण की गल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान करदे आए ने। तो अज जदों फैसला लिया मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मीटिंग तो बाद कि मत्तेवाड़ा प्रोजैक्ट हुण रद्द होवेगा, उस बाबत बयान दिते ने कि कुछ कहा वो भी सुन लेने। हो रहा है, धरती का पानी खत्म हो रहा है, पंजाब की हवा जहरीली हो रही है, पंजाब के जंगल ते दरख्त जिहड़े ने वो तेजी नाल घट रहे ने, कट्टे जा रहे हैं। बदकिस्मती ये है जिन्होंने पहला जंगल नूं संभालण दा मंत्राला दिता सी, वो खुद ही जंगल नूं बेचण लग गए। जदों किसी बाग का माली बेईमान हो जाए, वो बाग छेती उजड़ जाता है। अजकल मत्तेवाड़ा दे जंगलों की गल चल रही है। मैं ब्रीफली दस दिना, संखेप च दस दिना। सेंटर सरकार ने कैप्टन सरकार को एक प्रपोजल भेजी कि इत्थे टैक्सटाइल इंडस्ट्री लाउणी है, सानू 1000 एकड़ चाहिए। तो कैप्टन साहब ने बिना कुछ पता किए कि किहदा नुकसान की होगा, किन्ने उजड़नगे, दरिया च पानी किन्ना जहरीला जाऊगा, उन्होंने मंजूरी देती कि हाँ जी साडे वल्लों मंजूर है। तो जो साडे कोले दोबारा फाइल आई तो असीं उहदा सारा पता किया। असीं कहा भी ये तो बहुत ही खतरनाक है कि जंगल उजड़ जूगा, उत्तों पानी जिहड़ा है वो सतलुज दे विच जाऊगा, जहरीला होऊगा। तो असीं इहदे ते गौर किया और गौर करके फैसला किया। अज असीं उन्हां दी जिहड़ी एक्शन कमेटी है उन्होंने भी बुलाया सी, सलाह करके फैसला किया कि मत्तेवाड़ा के जंगल च कोई इंडस्ट्री नहीं लगूगी, बल्कि पंजाब दे विच जिथे भी दरिया का किनारा है, जिथे भी कोई पानी जिहड़ा है वो वगदा है, उत्थे कोई इहो जी इंडस्ट्री नहीं लगूगी जिहड़ी पानी नूं, गंदले पानी नूं उहदे विच डंप करदी होवे। सो अज बड़ा वड्डा फैसला पंजाब सरकार वालों होया कि मत्तेवाड़ा के जंगलों के कोई इंडस्ट्री नहीं लगूगी। जे उन्होंने लाउणी है असीं किते होर जगह उन्होंने प्रोवाइड करा देंगे, पर उत्थे भी पानी ना हो खराब करन। सो असीं गुरु नानक साहब ने जो लिखा सी कि पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत, असीं इन्हां तिन्ने दर्जिਆਂ ਨੂੰ बचाउण लई जी जान ला देंगे, वचनबद्ध भी हाँ। बस तुहाडे समर्थन की लोड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ਤੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਰੰਗ ਤੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ शुरू करांगे, चर्चा शुरू करांगे। शुरुआत आम आदमी पार्टी के बुलारे तो करते हैं तो अज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वड्डा फैसला लिया। रमन जी, तो सब तो पहला तो मैं तुहानूं यही पूछना चाहूँगा कि 1000 एकड़ का प्रोजैक्ट सी ते विरोध प्रदर्शन होए ने पहला, उस तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मीटिंग की है तो फैसला लिया कि मत्तेवाड़ा प्रोजैक्ट रद्द होवेगा। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਔਰ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਡ ਈਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂਏ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੈ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਾ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗੋ ਨੇ ਖੁਦ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ मंजूरी दे दी कि ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी ने उस समय विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किए? हालांकि इश्तिहार ने रोडवेज दी बसां दे पिछे पोस्टर भी छप के लग गए सी कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीर दे नाल।
ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਇਹ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਛਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ 2 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਵੀ ਮੋਢੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਾਂ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣੇਗਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਬਟ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 1000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿਖੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਜੜਨਗੇ। ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਆ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਤਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 1000 ਏਕੜ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੱਬ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜੌਬ ਔਰ ਕਿੱਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਰਮਨ ਜੀ, 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਤੇਵਾੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ,
ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ, ਚਾਰਾ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ 1000 ਏਕੜ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 1000 ਏਕੜ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 1000 ਏਕੜ ਨੂੰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜ ਹੋਣ ਜਾਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ, ਚਾਹੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਮਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ 2-4 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 1000 ਥੋੜਾ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ? ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਸੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਰਮਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 3.5-4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰਮਨ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ?
ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ ਔਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਗਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੀਤਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੰਗ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਬਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਝੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਅਗਰ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਅਗਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣੀ, ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਿਛਲੇ 5 ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 2017 ਚ 1500 ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਕਰੋੜ, ਟੋਟਲ 5500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ। ਜਨਾਬ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਦਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ।
ਜਿਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਸਨ। ਟੋਟਲ 7 ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਪੂਰੇ 13 ਦਿਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਈ। ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ। ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ। ਰਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 92 MLA ਨਾ ਕਾਬਿਲ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀ ਕੀਤਾ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਲਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜਗਮੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਆਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਆ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। 10 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੈੱਕ, ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਓਗੇ? ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕੋਵਿਡ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ 2 ਸਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ। ਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੋਗੇ? ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਮਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਗ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਚੋਂ ਪੈਣਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਐ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਲੋਕ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ, ਹੁਣ 2 ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਲਿਖਾਏ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਟੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਠ ਗਾਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਧੋਖਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਏਕੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਔਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਔਰ ਮਾਯੂਸ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਮਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਸਾਰਾ 1000 ਏਕੜ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਦੇਖੋ ਰਮਨ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਮਨ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਮਨ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਰਮਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਨਹੀਂ 3000 ਵਾਰ ਨਾਮ ਲਾਉਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ। ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਜੀ ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਣਾ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਚੋਰ ਮਚਾਏ ਸ਼ੋਰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ ਰਮਨ ਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਭੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਵਾਂਗੇ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਵਾਂਗੇ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਤੇਵਾੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ABC ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 450 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਚਾਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੋਗੇ? ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੋਗੇ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਜੰਗਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ 500ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 550 ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ 550 ਰੁੱਖ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਬਟ 2.5 ਤੋਂ 3 ਪੈਸੇ ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਰਾਜੇ ਸਭਾ ਐਲਪੀਯੂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲਏ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਉਹ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਤਿਨਕਾ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਲੇ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ 92 ਤੋਂ 91 ਰਹਿ ਗਏ, 91 ਤੋਂ ਹਲੇ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕਣ ਦੋ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਿਆਲੀ ਲਈ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਅੱਛਾ ਜਗਮੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਹੁਣ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਜਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚਲ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਰਮਨ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਕਿ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨ ਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਚਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਆ। ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਹੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਮਨ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆ, ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਔਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਸੀ ਡੈਂਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਇਕੱਠੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ।
ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਮਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬੜੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਜੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਮਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਈ ਘਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਦੇ ਪਾਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ TAD ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰਮਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਰਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਛਡਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਛਡਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1000 ਏਕੜ ਇਕੱਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 8000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 50000 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਬੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਿਓ, ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਰੰਗ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।